지금부터 무역협회 워싱턴 지부와 함께 준비한 FDA 전문가에게 듣는 의료용품 대미 수출 전략 설명회를 시작하겠습니다. 오늘 설명회는 최근 K-방역에 대한 해외에서의 관심이 높아짐에 따라 의료용품 관련 기업들의 이 FDA 취득을 통한 미국 시장 진출 지원을 위해 마련하였습니다. 발표자분들과 참석해주신 업체 여러분들께 깊이 감사드립니다. 오늘 발표 순서는 K&L 게이츠의 마이클 힌클 파트너님, 리드 스미스의 박성원 변호사님, 무역협회 트레이드 SOS의 김효진 위원님, KIC 워싱턴 센터의 문정환 센터장님 순으로 준비하였습니다. 첫 번째 발표는 사전 녹화 영상으로 진행되고 그 이후 발표는 라이브로 진행될 예정입니다. 아울러 Q&A 세션은 전체 발표 종료 후 진행될 예정입니다. 채팅창에 궁금하신 내용을 남겨주시면 발표 세션 종료 후 각 연사분들에게 답변을 부탁드리도록 하겠습니다. 본 발표에 앞서 한국무역협회 조학기 국제사업본부장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 네, 안녕하십니까 여러분. 한국무역협회 국제사업본부장 조학기입니다. 코로나19 사태로 온 세계가 공세되는 그런 상황인데, 이러한 상황에도 불구하고 비록 온라인이지만 FDA 전문가에 듣는 의료용품 대미 수출 절차라는 주제로 여러분들 뵙게 돼서 매우 뜻깊게 생각합니다. 사회적 거리두기는 종료가 됐습니다만 여전히 우리가 생활 속에서 거리두기를 해야 되는 그런 상황이다 보니까 잠시도 그 긴장을 끊어놓을 수 없는 그런 상황입니다. 아마 수출업계에 계신 분들 많은 어려움을 겪고 계시다고 봅니다. 기본적으로 출장이 갈 수 없는 상황이고 또 바이어를 이렇게 국내로 불러들일 수 없는 그런 상황이다 보니까 어려움이 크고 또 우리 기업인들의 해외 마케팅 활동도 많이 크게 위축이 됐습니다. 그래서 우리 수출도 이제 좀 많이 어려운 상황인데 4월의 경우만 해도 수출이 25.1% 줄었습니다. 작년 4월에 비해서. 5월도 마찬가지고 5월도 23.7% 이렇게 줄고요. 반면에 또 아주 그 의미 있는 것은 우리 그 의료라든가 바이오 헬스 제품의 수출 성과입니다. 5월에 큰 폭으로 우리 59.4% 이렇게 증가를 했습니다. 이렇게 큰 성과를 거둘 수 있는 것은 앞서 진행자가 얘기했지만 K-방역으로 알려진 방역 선진국으로 우리가 해외에 이렇게 알려졌고 또 그걸 취급하는 우리 기업들도 다른 경쟁사들이라든가 다른 국가의 경쟁사들보다 한 발 앞서서 국내에서는 그 식품안전처, 미국은 이제 FDA 운영하는 각종 제도를 인증제도라든가 이런 것을 적절히 활용한 측면이 큽니다. 진단키트라든가 개인보호랑 이런 부분이 있었어요. 그래서 오늘 그 코로나19로 저하되어 있는 우리 수출 활력을 회복하고 또 특히 이제 의료용품의 해외 마케팅을 지원하기 위해서 오늘 마련했습니다. 설명에는 앞서 사회자가 말씀드린 대로 미국 현지로펌의 워싱턴과 뉴욕에 하나 두고 또 코리아 이노베이션 센터에 연결해서 어떻게 신청을 하고 또 승인을 받고 또 긴급 사용 승인 제도라는 것이 어떤 것인지 이런 것을 지원하는 지원기관의 지원제도를 우리 업체들이 어떻게 활용할 수 있는지 이런 부분에 대한 정보를 드릴 예정입니다. 앞으로도 이번 위기로 K방에 대한 높은 관심이 수출로 이어질 수 있도록 우리 협회는 새로운 지원 사업을 꾸준히 발굴해 나갈 예정입니다. 저희 무역협회가 하고 있는 그 사업과 활동에 여러분들의 많은 참여와 관심 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 좋은 말씀 감사드립니다. 그럼 첫 번째 순서로 미국 워싱턴 현지 로펌인 K&L 게이츠의 마이클 힌클 파트너님께서 미국의 FDA 승인 절차 및 COVID-19 대응 정책에 대해서 발표해 주시겠습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 사전 녹화 영상을 보내드릴 예정이니 참고 바랍니다. My name is Mike Hinkle. I'm a senior FDA partner at the law firm of K&L Gates. And we're here today to provide some basic background information concerning the U.S. Food and Drug Administration. In this first segment, we will cover some basic background information concerning the FDA and its authority. Then we will touch upon FDA's regulation of medical devices and one type of drug product, hand sanitizer.
And then we'll wrap up with a discussion of FDA's emergency authority as we're seeing exercised during this COVID-19 pandemic. To understand the U.S. Food and Drug Administration, or FDA, we really need to look at how it fits within the United States government. So the United States federal government is based upon the U.S. Constitution, and the first three articles of the U.S. Constitution set forth the three co-equal branches of the U.S. federal government. That is the legislative branch, which is made up of Congress, which enacts and writes the laws of the land. The executive branch, which is headed by the United States President, which administers and enforces the laws that are passed by Congress. And then the third branch is the judicial branch, which is comprised of the federal courts, and they interpret the laws that are passed by Congress and enforced by the executive branch. The FDA is a part of the executive branch, so its role is not to write laws or make laws, but rather to enforce or administer the laws that are passed by Congress. In this case, the primary law that FDA operates under is the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. It was originally passed in 1938 and has been amended a number of times over the years. A key element to the Food and Drug Act is that FDA has the authority to regulate, or what we call the jurisdiction, over articles that are in interstate commerce that are intended for a certain purpose. And I say that when we look at the definition of a medical device that's subject to FDA regulation, the definition of device in the Food and Drug Act goes to the intended use of the article. For example, a device is something that's intended to treat, prevent, cure, mitigate, or diagnose a disease in man or animals. So as we see there, it's not necessarily what the device or article is that makes it regulated, but rather it's what its intended use is. And a good way to think of this is that if one were to sell a hammer in a hardware store with no other label on it, just a hammer, it would not be regulated by FDA. But if you took that hammer and put a label on it that said that the hammer was intended for use for realigning a hip prosthesis during hip surgery, you would take that same hammer without changing the hammer and turn it into an FDA-regulated medical device by virtue of its intended use. That's an important component when you think about, is my particular article, what I intend to sell in the United States, is it a medical device, or is it a drug, or is it just not FDA regulated? And that intent, and that the answer to that question is primarily a question of its intended use. And that intended use is derived from the labeling that's on the product, that is the label that's actually on it, as well as any instructions for use, as well as any advertising or promotional material or other oral representations made by the company who's placing it into interstate commerce. Which raises the second question of what is interstate commerce? Again, this is a constitutional issue in the United States. The federal government can't regulate everything. They regulate things that are in interstate commerce. Now, the definition of interstate commerce in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act includes any commerce between and among the states, as well as anything coming from outside or into a given state. So, FDA has the authority to regulate imports of products that are coming into the United States if to the agency's jurisdiction under the intended use provision that we just spoke of. So that gives you sort of a basic background of FDA and its authority and how one determines whether a given product is subject to FDA's jurisdiction.
when it's imported or offered for import into the United States. So now let's turn for a minute and talk about exactly what authority and does FDA have, and how do they regulate certain types of products. Now, the Food and Drug Act gives FDA jurisdiction over an awful lot of products, including foods, dietary supplements, cosmetics, tobacco, medical devices, drugs, biologics, as well as radiation-emitting products. But we're going to focus because, for the most part, during the COVID-19 pandemic, most of the attention is around medical devices. So medical devices are regulated by FDA by putting them into one of three classifications based on the risk that the device poses to patients. So there are class 1 devices. Those are the lowest risk devices, and those do not require, for the most part, with some limited exceptions, those don't require any type of FDA pre-market approval or clearance. And they also, in many cases, are not required to be manufactured in accordance with what's called good manufacturing practices, which are set forth in an FDA regulation called the Quality System Regulation, or QSR. The QSR requirements are quite extensive and stringent and expensive to comply with. And so it's always important to look to see whether a particular device that you're going to be manufacturing and importing is subject to the GMP or QSR requirement. Class 2 devices are devices that present a moderate level of risk, more so than a Class 1 device. Class 2 devices are virtually all subject to the QSR manufacturing requirement, and most of them also require a form of FDA approval called a pre-market notification, or 510K, a clearance. Now, a 510K clearance is not an approval, and FDA does not allow you to refer to a 510K cleared device as, quote, FDA approved, because it doesn't require a finding of FDA's finding of safety and effectiveness. Rather, what it is it's a submission to FDA setting forth why the applicant believes that its product is substantially equivalent to another lawfully marketed product. So instead of establishing safety and effectiveness, you establish that the product is substantially equivalent to another marketed product that's lawfully marketed. So when that happens and you get a clearance back from FDA, your product is then called 510K cleared. That's a process that can take anywhere from 90 days to sometimes up to a year, because there's an awful lot of variety of the different types of Class 2 products that require a 510K clearance. And so the exact requirements can vary quite a bit from device to device. Then the highest risk devices are called Class 3 devices, and they require what's called a pre-market approval, or PMA. And a PMA is a very expensive application that requires usually clinical data supporting the safety and effectiveness of the device. These are applications that are roughly equivalent to a new drug application. They're very extensive and expensive to compile, and they take quite some time and usually a fair amount of back and forth with FDA to get those approved. A Class 3 device that is subject to a PMA approval may be referred to as FDA approved, because it is indeed approved in terms of safety and effectiveness, as opposed to a Class 2 device that has a 510K clearance for substantial equivalence. Now, let me talk briefly about one other type of product that FDA regulates. FDA obviously also regulates drug products, and there's an extensive process for new drug approvals. But there is one type of over-the-counter, or OTC drugs, that don't require an FDA approval because they comply with what's called an over-the-counter drug monograph, which is a regulation setting forth what requirements must be met in order to be essentially exempt from the requirement for FDA approval. One type of product, over-the-counter product, that does have a monograph, or at least what's called a tentative final monograph at this point, are hand sanitizers. So hand sanitizers that meet the monograph, which sets forth the acceptable ingredients and labeling statements, can be marketed and imported in the United States
without an actual FDA approval. There are other requirements that apply to both devices and drugs other than the approval requirement, including the good manufacturing processes that we talked about, practices that we talked about earlier, as well as other things like registering your establishment, the place where you make the device or the drug, and submitting what's called a listing, which is just an identification of the specific device or drug that you manufacture. Important thing to remember here that's different in other countries is FDA doesn't register products. There are registrations for facilities which are not approved, but the products themselves, if their devices are either approved, cleared, or 510(k) exempt, and on the drug side, they're either approved, or in the case of a monograph product, they're what's called generally recognized as safe, but we don't refer to products as being, quote, registered. Now, let's talk briefly for a minute, and you're going to hear more from other speakers about the specific authorizations that FDA has made during the COVID-19 pandemic. But I just want to sort of set the stage for you here and provide you with a little bit of background on FDA's authority and what they can do during an emergency such as the COVID-19 pandemic. The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act contains a specific section, Section 564, that allows FDA to grant, quote, authorizations to allow for the use of products, devices, drugs that don't otherwise meet FDA's requirements. In a simple term of thinking it. So these authorizations are called emergency use authorizations, or EUAs, and FDA can issue them either for a specific product, as we've seen for a number of in vitro diagnostic tests, or they can be issued on what FDA is calling an umbrella EUA, where they would issue just a general EUA that sets forth the requirements for complying and being covered under the EUA, and then allow anyone who meets those requirements to claim that their product is authorized under that EUA. For example, the face mask EUA or the gown EUA that was just recently published by FDA. So another way that FDA deals with these emergencies is using what it calls its enforcement discretion. As a member of the executive branch of the government, FDA, in addition to being a scientific regulatory agency, is essentially a law enforcement agency as well. It enforces the Food and Drug Act. And like any law enforcement agency, it has the discretion as to whether it wants to bring an action or not against a given product that may otherwise violate the law. And so during this recent pandemic, FDA put out a number of, quote, guidance documents that set forth policies where the agency would exercise enforcement discretion and allow otherwise unlawful products to be marketed and sold in the United States. That was the case with face masks originally. It was also the case with gowns. So they went first with enforcement discretion and then later came out with an official emergency use authorization, or EUA. Now, why did they do this? Well, one reason is a number of the products for which enforcement discretion was granted were Class 1 devices, the 510(k) anyway. And the issue came up that if you're not covered by an EUA, then you don't have immunity from certain types of lawsuits under what's called the PrEP Act, the Public Readiness and Emergency Preparedness Act. And so in order to allow people to have that immunity under the PrEP Act, FDA put out these umbrella EUAs that allow companies to comply and be covered under an EUA and therefore have immunity under the PrEP Act. FDA has also put out specific instructions on how to import products that are covered under the EUA or under an enforcement discretion, or that in some cases are just not medical products because, as we mentioned earlier, their intended use is not one that subjects the product to jurisdiction under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. I hope this has been helpful to you. If you have any questions, please don't hesitate to reach out to me, Michael Hinkle, at K&L Gates. Thank you very much. 이어서 두 번째 발표는 미국 로펌 리드 스미스의 박성원 변호사님을 연결하여 FDA 승인 절차 진행 시 품목별 고려 사항에 대해 발표를 듣도록 하겠습니다.
예, 안녕하십니까. 저는 박성원이라고 합니다. 오늘 코비드-19 대응에 대해 필요한 보호 장비들과 진단 키트들에 대해 말씀을 드리려 발표를 하게 되었습니다. 저는 리드 스미스라는 로펌의 뉴욕 오피스에서 지금 일하고 있고 FDA 규정에 관련하여 시장 출시 전에 제품 허가 그리고 출시 후 생기는 수입 또는 판매 시 생기는 문제, Clinical Trial Agreement 아니면 Quality Agreement 같은 문제에 대해서 자문을 드리고 있고요. 그리고 FDA 기업들에 대한 합병 또는 투자에 관한 실사와 자문도 같이 하고 있습니다. 화면이 켜지기 전에 잠깐 보셨을 수도 있지만 저도 지금 뉴욕에서 아직 재택근무이고 락다운인 관계로 코비드-19에 대해서 제품을 수출하시겠다는 회사가 많아서 굉장히 기쁩니다. 시작하면서 오늘 간단하게 드릴 말씀은 오늘 발표 내용은 제 개인의 의견이고 리드 스미스 로펌의 의견이 아니고요. 그리고 발표를 들으시면서 질문 또는 다른 참여를 하신다고 해도 변호사 클라이언트 관계가 성립되는 건 아니고 어쩌면 굉장히 중요할 수 있지만 나중에도 말씀드리겠지만 FDA 정책이 계속 바뀌고 있기 때문에 반드시 오늘 발표를 들으신 후에도 수출 전에 FDA 정책을 확인하시고 수출하셔야 되고요. 오늘 발표에서 제가 드리는 말씀을 제가 모든 조건에 대해서 말씀을 드릴 수는 없지만 중요하다는 부분만 요약을 해봤습니다. 마찬가지로 그렇지만 수출하시기 전에 다시 한번 확인하시는 것을 추천드리겠습니다. 오늘 커버할 내용들인데요. 시간 관계상 제가 모든 것을 커버할 수는 없지만 처음에 의료기기 정의부터 시작해서 그리고 관심이 많으신 가운, 안면 보호대, 페이스 쉴드, 마스크 및 FFR이 뭔지는 조금 이따 말씀드리고요. 손소독제 그리고 코비드 진단 키트 수입 시 생기는 문제 대응 방법 등에 대해서 간단하게라도 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 클라이언트 분들의 제품을 볼 때마다 제일 먼저 제가 보는 것은 FDA 규제에 해당되는지부터 제일 먼저 확인합니다. 왜냐하면 불필요하게 FDA 규제를 클라이언트 분들께서 받을 수는 없고 그리고 FDA 법상 FDA 규제 권한은 제약, 식품, 의료기기 등에 제한되어 있기 때문입니다. 역시 오늘 말씀드릴 여러 가지 기기들도 만약에 의료기기가 아니라면은 아까 hin클 변호사님이 잠깐 말씀하셨지만 intended use가 의료 목적이 아니라면은 FDA 규제를 받지 않습니다. 제일 간단하게 생각하시면 제가 여기 한글로 간단하게 번역된 definition도 적어 놓았고 그리고 영문 정의도 적어 놓았지만 질병 같은 몸 컨디션을 진단, 치료 또는 예방하는 그리고 화학적 방법이 아니라 물리적 목적으로 진단, 치료, 예방하는 기기를 의료기기라고 보시면 됩니다. 의료기기에 해당하는지 확인하시려면은 라벨, 그러니까 제품에 붙어있는 라벨, 그리고 라벨링이라 그러는데 이것은 주로 인터넷 웹사이트, 그리고 어떨 때는 항상은 아니지만 어떨 때는 광고 등을 뜻하고요. 그리고 제조사의 의도와 소비자의 의도 등을 모두 다양하게 종합하여 판단하게 됩니다. 테크니컬한 단어로는 객관적 사용처라 그러는데요. 쉽게 생각하시면은 여러 가지를 다 포함해서 의료기기에 해당하는지 아닌지를 FDA가 판단한다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 예를 들어서 이제 본격적으로 제품마다 요구 조건으로 넘어갈 건데요. 가운을 수출하신다고 하면은 가운이 먼저 내가 가진 가운이 수출하려고 하는 가운이 FDA 규제 품목인지 아닌지부터 확인하셔야 됩니다. 예를 들어서 정원 또는 공사 환경에서 입는 가운이라고 했을 때는 의료기기가 아니기 때문에 의료기기로 규제가 되지 않고요. 따라서 제가 여기서 말씀드린 모든 것이 적용되지 않습니다. 그렇지만은 수술, surgical 또는 일반용, 수술만큼 보호가 되지 않는 일반 가운의 경우는 FDA 규정을 따라야 하고요. 먼저 비수술용 일반 가운에 대해서 말씀을 드리자면 첫 번째로는 수술용이 아니라 일반 가운이라고 제품 라벨에 정확하게 명시가 되어야 합니다. Non-surgical이라고 쓰여 있어야 되고요.
그리고 여기 아래도 나와 있지만 ANSI, AMMI, PB70 레벨 1 또는 레벨 2 이런 식으로 어떤 기준, 어떤 보호 능력을 가지고 있는지 표기되어야 합니다. 이렇게 표기될 수도 있고 또는 minimum 또는 low protection, 그러니까 보호가 아주 보호 능력이 아주 낮거나 또는 보호 능력이 별로 없다고 표기하는 식으로 제품의 이 기준을 충족할 수도 있고요. 그리고 가장 중요한 것 하나는 수술에 사용될 수 없다는 점을 반드시 명시하셔야 됩니다. 역시나 몇 가지 조금 더 기준을 말씀드리자면 소비자 보호 제품 보호위원회 정하는 미국 소비자 제품 보호위원회 정하는 연소성 테스트, 플레이머빌리티 테스트가 있습니다. 클래스 1, 클래스 2의 기준이 있고요. 그리고 그 일반 가운이 만약에 그 기준에 맞춰서 테스트가 되지 않았다면 테스트가 되지 않고 연소성 있는 물질에 가까이 가지 말라는 경고문이 들어가 있어야 됩니다. 많은 분들이 사용하시는 제품에 사용하시는 효능이지만 항균, 엔타이바이럴, 엔타이백테리얼 같은 효능은 표기가 될 수 없고요. 그리고 제조사는 반드시 제품을 어떻게 클리닝하고 디스인펙트 하는지를 명확하게 라벨링에 표기를 해서 병원 등의 사용처가 라벨링을 받을 수 있도록 하여야 합니다. 만약에 부작용이 있을 경우에 FDA에 반드시 리포트를 해야 합니다. 이거는 간단하게만 짚고 넘어가면은 이 부작용에 대한 리포트는 거의 모든 의료기기에 적용되는 요건이고요. FDA 법에 따라서 병원이나 의사가 부작용을 겪게 되면은 그 보고서가 제조사에게도 오게 됩니다. 제조사가 그 보고서를 받으면은 반드시 그 원인이 어떤 건지를 인베스티게이트 해야 되고 원인이 환자에게 심한 해를 끼쳤을 경우에는 FDA에 보고를 하게 되어 있습니다. 그 다음에 수술용 이것이 이제 일반 가운에 대한 요구 조건이고요. 등록 그리고 QSR이라는 제품 퀄리티에 관한 규정에 대한 규제 등을 FDA에서는 면제 또는 완화하고 있습니다. 수술용 같은 경우는 일반적으로는 여러분들 많이 아시겠지만 수술용 가운은 클래스 2 기구로서 510K, 510K 요건에 해당이 됩니다. 510K에 대해서 간단하게 설명을 드리자면은 기존에 나와 있던 제품이랑 동일하거나 비슷하다는 증명을 하라는 원서인데요. 코비드-19 기간 동안에는 등록 그리고 510K에 대한 규제가 굉장히 면제가 되고 아까 제가 일반 가운의 경우는 안지 레벨 1 또는 2를 맞추면 된다고 말씀드렸습니다만 수술용은 3 또는 4를 맞추셔야 되고 그리고 아까 일반과는 달리 반드시 클래스 1 또는 클래스 2 연소성 테스트를 받으셔야 합니다. 그리고 만약에 실제 수술에서 쓰이는 용도로 나오는 가운, 그러니까 이런 수술용 가운의 경우는 살균이 반드시 살균이 된 제품이라는 점이 증명되어야 합니다. 이 점이 가운에 대한 요구 조건들이고요. 그리고 안면 보호대 같은 경우는 사실 가운과 상당히 비슷합니다. 일단은 영문으로 된 문서, 반드시 페이스 쉴드라고 된 영문으로 된 문서를 제품에 표기하셔야 되고, 포함하셔야 되고, 그리고 클래스 1 또는 2 연소성 테스트를 받거나 아니면 연소성을 받지 않았다면은 그에 대한 경고문을 제품에 부착하셔야 되고, 아까 말씀드린 것과 비슷하게 antimicrobial 또는 antiviral 항균에 관한 효능 표기가 들어가면 안 됩니다. 안면 보호대 역시 FDA 유해 효과 또는 부작용에 대해서 FDA 반드시 보고가 돼야 한다는 점을 명심하시고요. 그리고 어쩌면 아주 중요한 요건일 수도 있지만 광고나 다른 프로모셔널 스테이트먼트에서 반드시 FDA의 일반적인 허가를 받은 제품이 아니라 EUA 허가를 받은 제품인가라는 것을 명시하셔야 됩니다. 그 다음에 살펴볼 요건이 마스크 제품인데요. 어떻게 보면은
한국 분들께서 가장 질문이 많은 점들이시기도 한데 마스크 경우 마스크에 대한 긴급 사용 허가만 FDA에서 8차례 정도 발표를 했었고 그렇기 때문에 굉장히 헷갈리는 부분이 많습니다. 정책도 계속 바뀌고 있고요. 그래서 반드시 제품을 미국에 수출하려고 확인하시기 전에 조심하게 확인하셔야 할 제품 중에 하나입니다. 일단 제일 먼저 마스크를 봤을 때는 마스크인지 Filtering Face Piece Respirator인지 확인하셔야 되는데요. FFR이 뭐냐면은 일단 FDA에서 정의하기로는 얼굴의 반 정도 가리고 전기로 작동하지 않는 공기를 정화시키고 사용자를 균 또는 다른 생물적 물질로부터 보호하도록 만들어진 장비라고 되어 있습니다. 근데 제가 한국 규정을 잠시 보니까 아마도 한국에서 방진 마스크라고 부르는 제품들과 비슷한 것 같고요. 그에 비해서 마스크는 코와 입을 막는 기기로 정의가 되어 있는데 FDA 법상. 그렇지만 액체에 대한 장벽의 역할 그리고 필터 역할은 할 수도 있고 하지 않을 수도 있습니다. 무슨 말이냐면 액체를 막지 않을 수도 있고 따로 그리고 필터 역할을 못할 수도 있지만 코와 입만 가리게 된다면은 그것은 일반적으로 마스크라고 불리게 되는 거고요. 근데 제가 왜 이 말씀을 드리냐면 FDA 규정이 마스크 또는 FFR, 그러니까 방진 마스크라고 불리기도 하는 제품에 따라서 상당히 달라지게 됩니다. 일단 마스크를 먼저 간단하게 말씀드릴게요. 아까 가운과 안면 보호대에서 잠시 보셔서 아시겠지만 일단 FDA에서 주로 항균에 대한 표기는 굉장히 엄격하게 규제를 하고 있습니다. 그래서 첫 번째로는 일반 마스크의 경우는 수술용 마스크라고 효능 표기를 하시면 안 되고요. 그리고 두 번째로는 항균 클레임을 역시 넣으시면 안 되고 세 번째로는 제품에 반드시 만약에 클리닝이 가능한 제품일 경우 클리닝 또는 디스인펙션이 어떻게 가능한지에 대한 인스트럭션을 넣으셔야 되고 그리고 마지막으로는 어쩌면 제일 생소하신 요건일 수도 있지만 그러니까 어떤 회사들한테 제품을 판매하시고 보내셨는지에 대한 기록을 남겨두셔야 합니다. 이것은 FDA에서 일반 마스크에 대해서 규제 조건을 완화해주면서 요구하고 있는 가장 기본적인 요건들이고요. 그리고 수술용 마스크의 경우는 반드시 액체가 들어오지 않는다는 점을 테스트를 받으셔야 되고 그리고 아까 이전에 가운에서 보셨겠지만 클래스 1, 클래스 2 연소성 테스트를 받으셨다는 것을 증명하실 수 있어야 하고요. 마지막으로 항균 클레임을 역시 여기도 쓰시면 안 됩니다. 어떻게 보면은 일반 FFR 방진 마스크보다 마스크가 훨씬 더 규정이 완화가 많이 되어 있는 게 사실이고 근데 제가 요즘 많이 받는 질문 중에 하나는 한국에서 KF94 마스크를 미국으로 수출할 수 있냐는 질문인데 저는 한국 변호사가 아니기 때문에 한국에서 KF94가 어떻게 규제가 되고 있는지는 제가 정확히 말씀드릴 부분은 아니고요. 그렇지만 FDA하고도 이 문제에 대해서 굉장히 간단하게 의논을 했었는데 FDA에서 인식하기로는 KF94는 방진 마스크 그러니까 FFR의 규정에 들어간다고 인식을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 만약에 KF94 제품을 보신다면은 일단은 FFR 제품에 대한 규정을 보셔야 하고요. 5월 달에 나온 최근 가이던스를 보자면 일단은 이건 3월 달에 나온 가이던스입니다. 3월 달에 나온 가이던스를 보자면 일단은 첫 번째로 한국, 유럽, 호주, 브라질, 일본, 멕시코 등의 특정 기준을 맞추도록 설계 또는 검증된 제품 또는 유럽, 호주, 캐나다 또는 일본의 규제기관으로부터 허가를 받은 제품들은 여기서 중요한 점은 FDA의 Exhibit 1, 그러니까 1번 Exhibit에 등재된 후에 미국으로 수출이 가능하도록 되어 있습니다. 근데 이 두 가지 블랙 포인트를 봤을 때 약간의 다른 점을 말씀드리자면은 일단은 두 번째 블랙 포인트를 봤을 때 허가라고 되어 있는데요.
이게 보통 우리가 FDA에서 얘기하는 그리고 저희가 보통 생각하는 식약처에서 받는 허가고요. 근데 이 두 번째 요건에서는 한국 제품이 들어가 있지 않습니다. 무슨 말이냐면 한국의 식약처의 허가를 받았다고 해도 FDA에서 지금 현재로서는 인정하고 있는 것은 아니고요. 두 번째로 그러면은 인정이 된 제품은 무엇이냐 하면은 여기 아래 제가 적어놓았지만 KMOEL201764 또는 코시아 가이드 H82-2015 제품 이런 기준을 맞추는 제품들은 FDA Exhibit 1에 등재된 후에 미국에 수출이 가능하도록 되어 있습니다. 그러면 그러니까 여기서 많이 헷갈려 하신 건데 이 기준이 뭐냐 하면은 한국에서 다시 한번 확인을 하셔야겠지만 일단은 첫 번째로 제가 찾아봤을 때는 한국산업안전보건공단에서 내놓은 호흡용 보호구의 사용 지침 이 첫 번째고요. 그 다음 두 번째로는 고용노동부 고시 2017-64호에 나온 기준을 말하는 게 FDA 기준입니다. 그러니까 한국 식약처 기준이 아니라 제가 방금 말씀드린 그 두 가지 기준을 맞춘 제품들에 한해서 Exhibit 1에 등재된 후에 미국으로 수출이 가능하게 되어 있습니다. 그리고 방금 제가 지금 프레젠테이션의 무역협회에서 올려준 노트를 잠깐 보았습니다만 3월 기준이라고 되어 있는데 3월 기준이긴 하지만 이 한국 제품에 관해서는 가장 최근 기준입니다. 마지막으로 이제 제품 중에 손소독제에 대해서 간단하게 짚고 넘어갈 건데요. 손소독제의 경우에는 제가 처음에 말씀드렸지만 계속 가이던스가 나오고 있는 제품 중에 하나입니다. 그래서 수출하기 전 반드시 확인하셔야 되고요. 그리고 저 역시 바로 어제 손소독제에 대한 새로운 가이던스가 나와서 저도 오늘 이 파워포인트를 새로 업데이트해야 됐고요. 일단 간단하게만 짚고 넘어가자면 제일 먼저 하셔야 할 것은 등록과 리스팅입니다. 이전 제품들 중에 방금 전 제가 인원드린 많은 제품들의 경우에는 등록과 리스팅이 상당 부분 면제가 된 제품들이 많았는데요. 손소독제의 손소독제의 경우는 아닙니다. 반드시 시설 등록 그리고 제품 리스팅을 하셔야 되고요. 그 다음에 라벨의 경우 오른쪽에 나와 있는 것과 같은 라벨을 쓰시면 되고요. 보통 일반적으로는 이런 OTC 제품들의 경우 가장 문제가 많이 되는 것들이 효능 표기 그리고 라벨이 정확하게 FDA 규정에 맞춰서 표기가 되었냐인데 이 경우에는 FDA에서 이미 샘플 레이블을 이렇게 만들어줬기 때문에 이 라벨을 쓰시면 될 것 같습니다. 물론 만약에 알코올 퍼센티지가 80%가 아닌데 80%라고 쓰시면 안 되고요. 그런 기준 같은 경우는 맞춰주셔야 합니다. 성분 같은 경우도 FDA에서 굉장히 엄격하게 요구를 하고 있고요. 예를 들어서 제조를 할 당시에 쓰여지는 에탄올의 원료는 94.9% 이상의 에탄올이 쓰여지도록 되어 있고 그리고 아이소프로필 또는 아이소프로필 알코올 그리고 글리세린 그리고 과산화수소, 살균수 등의 4가지 성분만 쓰일 수 있습니다. 그것들만을 사용해서 제품을 만드실 수 있고요. 그리고 완제품, 그렇게 해서 만들고 난 완제품은 반드시 알코올은 80% 기준을 맞춰야 하고요. 에탄올은 80% 기준을 맞춰야 하고 아이소프로필 알코올을 쓸 경우는 75%의 기준을 맞춰야 합니다. 그리고 글리세릴, 과산화수소 등에 대한 기준이 있고 역시 살균수와 제가 말씀드린 다른 성분 외에는 들어갈 수가 없습니다. 여기서 만약에 제가 듣는 질문 중에 예를 들어서 레몬향 같은 거를 첨가하면 안 된다는 분들도 계시는데 그렇게 된다면은 지금 이렇게 현재 나와 있는 FDA FDA 정책을 벗어나게 되기 때문에 일반적인 손소독제에 대한 규정을 맞추셔야 됩니다. 그렇게 된다면은 일단 첫 번째로는 제일 중요한 게 제가 다음에 말씀드릴 CGMP 규정인데요. 코비드-19에 임시적으로 허가되는 제품들에 대해서는 상당 부분의 CGMP 규정이 완화되어 있습니다. 그렇지만은
만약에 여기다 레몬 등의 다른 성분을 넣으신다면은 CGMP 같은 규정이 다시 포함되게 되고요. 그리고 기록 관리 등에 대한 기준도 굉장히 강화되게 됩니다. 시간상 조금만 더 빠르게 말씀드리자면, 제가 마지막으로 이제 말씀드릴 부분은 코비드 19에 대한 진단 키트인데요. 일단 일반적으로는 세 가지 정도 아시는 것처럼 세 가지 허가 방법이 있습니다. 제조사의 경우에는 FDA로부터 먼저 허가를 받으면 되고요. 두 번째로 미국 내에 있는 레버리토리 같은 경우는 역시 FDA로 허가받거나 또는 주정부로부터 허가를 받을 수 있는 길이 있습니다. 근데 여기서 한 가지 기억하셔야 될 거는, 물론 지금 들으시는 많은 분들은 거의 다 제조사로 이걸 생각하시겠지만, 만약에 레버리토리 측에서 제조사 제품을 산다고 했을 때 그리고 그 레버리토리가 따로 허가 없이 제조사 제품을 사용해서 FDA를 허가를 받는다고 하는 경우가 가끔씩 있는데, 일반적으로 FDA에서는 허가를 2번 받도록 요구하고 있지 않습니다. 예를 들어서 레버리토리에서 만약에 제조사 제품을 허가된 제품을 EUA를 받은 제품을 산다면은 다시 레버리토리에서 2번 허가를 받을 필요는 없게 되어 있습니다. 가장 새로 나온 정책 중에 하나가 안티바디 테스트인데요. 5월 4일, 5월 10일 가이던스에 의해서 제일 먼저 5월 4일, 5월 10일 가이던스로 나왔는데, 일단 제일 먼저 말씀드릴 점은 3월 가이던스에 비해서 달라진 점은, 3월 가이던스는 안티바디 테스트에 대해서 FDA 허가가 필요 없이 제품을 유통할 수 있게 했었는데, 안티바디 제품에 문제가 많다는 것을 FDA에서 인지하고 5월 4일과 5월 11일에 반드시 FDA 허가를 받도록 하였습니다. 그렇지만 발리데이션이 끝나고, 그러니까 제품에 대한 검증이 끝난 후 테스트를 끝내고 판매 중이시라면은 10일 동안은 판매 가능하시고요. 10일 내로는 그렇지만 반드시 EUA를 FDA에 제출하셔야 됩니다. 그리고 만약에 EUA를 받기 전에 제품을 판매하실 경우에는 FDA 리뷰를 받지 않은 제품이라는 것을 제품에 명시하셔야 합니다. 이에 관해서는, 이 세세한 기준에 관해서는 오늘 시간도 너무 적고, 그리고 FDA에서도 그 템플릿을 올려놓은, 애플리케이션에 대한 템플릿을 올려놓은 상태이기 때문에 제가 자세히 말씀드리지 않고 따로 궁금하신 것이 있으면 말씀 주시면 되고요. 여기서 마지막으로 말씀드리고 싶은 부분 중에 하나가 PrEP 액트에 대한 면책 특권입니다. 간단하게만 말씀을 드리자면, 이 법은 비상사태에 쓰여지는 의료기기들 또는 의료 제품들에 대해서 미국에서 소송이 워낙 많이 일어나기 때문에 면책을 주려고 만들어진 법입니다. 법의 입법 목적은 면책을 줌으로써 회사들이 조금 더 활발하게 그리고 많이 제품을 유통하도록 하는 게 목적이었고요. 일단 FDA를 허가를 받았거나 또는 EUA를 받은 제품의 경우, 그리고 두 번째는 연방정부 계약에 따라서 제품이 공급되거나 아니면은 연방 또는 주, 로컬 정부의 코비드-19에 대한 대응에 따라 공급되는 제품들의 일부 제품에 대해서 면책을 주고 있습니다. 여기서 말씀드려야 할 것은, 제가 첫 번째 블렛에 있는 FDA 허가를 받았거나 라는 말은 FDA 일반적인 510K 같은 허가 프로세스를 뜻하고요. 그 다음에 로컬 정부라고 하는 것은 주로 주정부나 카운티 정부를 뜻합니다. 여기서 근데 주의하셔야 할 점이 뭐냐면, 제가 앞에 몇 가지 제품들 말씀드렸지만 대부분의 제품 경우 EUA, 그러니까 긴급 사용 허가를 가지고 있습니다. 그렇지만 일부 제품의 경우, 예를 들어서 손세정제의 경우 EUA가 아니라 FDA의 그 정책상 예외, 그러니까 enforcement discretion, 재량적 집행이라고 해서 예외로서 FDA에서 판매를 허가를 하고 있고요. 그렇기 때문에 명확하게 얘기하자면 손세정제 제품들은 EUA 제품들을 받은 제품은 아닙니다. 그렇기 때문에 예를 들어서 제가 말씀드린 이 손소독제 기준에 맞춰서 제품을 팔고 계시다면은 PrEP 액트에 의한 면책 특권이 없을 경우도 있습니다.
마찬가지로 이외에 EUA를 받은 제품, 그러니까 예를 들어서 마스크 또는 가운 같은 제품의 경우도 이런 규정들을, 세세한 규정들을, 제가 아까 말씀드린 것처럼 이 외에도 많은 규정들이 있는데 이런 세세한 규정들을 지키지 않으시면은 EUA를 벗어날 수 있고, 그러면은 면책 특권을 받지 못할 수도 있기 때문에 반드시 제품이 FDA 규정에 맞춰서 판매되고 있는지를 확인하셔야 됩니다. 굉장히 빠르게 여러 가지 제품에 대한 요구 조건들을 살펴봤는데, 이제 마지막으로 간단하게 실제로 제품을 수출하실 때, 미국으로 수입하실 때 생길 수 있는 문제하고 대응 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 일반적으로 FDA에서 가장 들여오는 제품 중에 가장 자세하게 보는 것이 라벨과 라벨링, 그리고 또는 시설 등록이 되어 있는지, 효능 표기가 되어 있는지, 그리고 QSR이라고 해서 제품의 퀄리티를 증명하게 한, 제품의 퀄리티를 인슈어할 수 있는 규정들이 있습니다. 약간 위생 제조 시설에 관한 규정들이랑 비슷한데 QSR 규정들, 그리고 FDA 허가, Approval Clearance 또는 이 경우에는 EUA도 여기에 적용이 되겠죠. 그래서 이런 정도의 FDA에서 요구 조건들을 많이 확인하는데, 이런 조건들을 준수를 못하는 경우에는 FDA에서 수입 거절이 되고, 주로 어떤 과정을 거치냐면 첫 번째로 FDA에서 제품을 실사 또는 샘플을 해서, 여기서 샘플이라는 거는 이메일로 라벨을 요청하기도 하고요. 실사 또는 샘플을 해서 FDA에서 제품을 확인을 하게 되고, 그리고 그 제품이 만약에 FDA 규정에 맞지 않는다고 판단이 된다면은 디테인 또는 구류를 하게 됩니다. 그리고 구류를 하고 나서 20일 동안 제품의 수출자 또는 수입자가 FDA에게 제품이 왜 FDA 규정에 맞는지 반론을 할 수 있는 기회가 생기고요. 그리고 그 반론이 FDA에서 받아들이지 않을 경우에는 수입이 거절이 되게 됩니다. 그래서 가장 여기서 제가 중요하게 말씀드리고 싶은 경우는 이 구류와 수입 거절 사이에서 생길 수 있는 일들입니다. 만약에 구류가 됐을 경우는 제일 첫 번째로는 여러분들은 아마 노티스 오브 액션이라는 것을 받으시게 될 거예요. 노티스 오브 액션이 무엇이냐면 FDA에서 이 제품에 왜 문제가 있다고 생각하는지를 설명하는 FDA 공식 문서이고요. 만약에 그걸 받으신다면 제일 먼저 하셔야 할 것은 언제까지 답변을 하셔야 하는지 제일 먼저 하셔야 합니다. 왜냐하면 가장 제가 자주 문제가 생긴 것을 보는 것이, 문서를 받으시고 어떻게 하실지 몰라서 고민을 하시다가 3, 4일 또는 5일 정도 시간이 지나고 그때부터 대응 방법을 찾기 시작해서 막상 대응을 하려고 하면 시간이 있는 경우가 많고, FDA 경우는 마감 시간이 지난 답변들에 대해서는 거의 수출 거절에 대한 마감 시간이 지난 답변들에 대해서는 거의 받아들여주지 않고 있습니다. 그래서 무엇보다 첫 번째로 마감 시간을 확인하시는 게 중요하고, 바로 다음에 FDA에 대한 대응 방법을 생각하셔야 되고요. 그 다음 하셔야 될 것들이 이제 제품 유효기간 확인인데, 제가 왜 이걸 말씀드리냐면 어떤 제품들은 특정하게 예를 들어서 코비드-19 진단키트 같은 경우는 어떤 저장시설에 저장이 되어야 하거나 아니면 다른 식의 제품 유효기간이 있는데, 그 제품 유효기간이 넘지 않도록 한번 확인하셔야 되고, 그 다음 하셔야 될 것이 제품 바이어에게 연락을 하셔서 지금 어떤 문제가 있으므로 계약 조건의 납품 기간을 맞출 수도 없다는 의논을 반드시 하셔야 합니다. 특히나 큰 리테일러 같은 데 납품을 하시는 경우에는 페널티 조항들이 굉장히 강할 수 있기 때문에, 그리고 그로 인해서 경제적 피해도 굉장히 클 수 있기 때문에 반드시 빠르게 제품 바이어에게 연락하는 것을 추천드리고, 마지막으로 만약에 필요하시다면 FDA의 답변 기한 연장 또한 요청하셔야 합니다. 이 역시 FDA에서 한 번, 어쩌면 2번 이후로는 잘 답변 기한을 연장해주지 않기 때문에 꼭 상황을 빨리 판단하셔서, 그리고 답변을
빨리 준비하셔서 꼭 필요하실 때만 답변 기한을 연장하시는 것을 추천드릴게요. 시간 제한상으로 여기까지만 빨리 넘어가겠습니다. 감사합니다. 다음은 한국무역협회 트레이드 SOS 해외 인증 자문위원인 김효진 대표님께서 FDA 신청 실무 절차 및 국내 업체 준비 유의 사항에 대해 말씀해 주시겠습니다. 지금까지 EUA에 관련된 사항에 대해서 좀 개론적인 부분들을 좀 들었다면 개론에 대해서 그리고 추가로 미국 FDA의 긴급 사용 승인을 어떻게 신청을 하는지 그리고 국내 업체분들이 어떻게 준비를 하면 되는지 설명을 해드리도록 하겠습니다. 강연에 앞서서 소개를 드리도록 하겠습니다. 저는 KGMP라고 하는 인허가 관련된 컨설팅 기업의 대표를 맡고 있고 현재 트레이드 SOS의 해외 인증 상담위원으로 매주 목요일마다 서울 사무소에서 상담을 해드리고 있습니다. 얼마 안 됐죠? 코비드-19 때문에 지금 개인보호 장비에 대한 수입 절차 지침 발표가 이렇게 나왔습니다. 가운이나 의류 내지는 장갑에 대한 가이드라인이 이제 보여지는 화면과 같이 가이드라인이 나와져 있고 또 마스크에 대한 부분들도 가이드라인이 FDA에서 이렇게 EUA 긴급 승인이라고 하는 가이드라인이 나왔습니다. FDA에서는 규제하지 않는 범용 개인 보호 장비라고 해서 마스크, 호흡기, 장갑 이런 것들에 대해서는 일단 미국으로 수입을 할 수 있다. 기존에 있던 규제 없이. 대신 의료용 목적으로 마케팅되거나 판매할 수는 없다라는 게 규정입니다. EUA에 따라서 긴급 사용이 허가된 개인보호 장비 같은 경우는 어떻게 신청을 하냐면 미국 간세국경보호청이라는 커스텀 보드 프로텍션의 전자수입 통관 ACA 시스템을 통해서 각각의 문서들을 제출을 하게 됩니다. 그 문서 제출에 대해서는 슬라이드 이후에 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래서 해당 제품의 코드는 제품의 사용자 코드라고 하는데 그때 코드가 940.000으로 해서 FDA의 프로덕트 코드가 되어져 있습니다. 이때 기존과 달리 제품의 등록, 레지스트레이션이나 내지는 등급에 따라서 리스팅, 내지는 PMA라고 하는 시판전 신고 이런 것들을 AC 제출할 때 선택사항으로 우리가 클릭을 할 수 있어요. 그러면 그 다음 화면에서 저희가 설명을 해드리면 EUA 전자수입 통관 시스템을 어떻게 적용을 하냐? 자, 사이트에 저희 주소를 기재를 해드렸는데 http 그다음에 www.cbp.gov 사이트를 접속을 하면 다음과 같은 화면이 보여지게 됩니다. 그래서 I want to 해서 AC EDI 상에서 체크가 되어져 있고 AC 포털 상에도 체크박스가 되어져 있습니다. 이 다음 페이지에서 조금 더 상세하게 설명을 드리면 이 AC 통관 시스템 상에서 Getting Started with CBP Automatic 시스템 상에서 우리가 제출을 해야 되는데 해당 제출해야 되는 문서 목록이 해당 로그인을 해야 합니다. 접속 시에 로그인을 해야 되고 당시 로그인을 하고 나면 신청서를 접수할 수 있도록 그 다음 프로세스에 나와져 있는데 납세 신고서라고 해서 CBP 상에 7501이라고 하는 폼이 있습니다. 해당하는 정보들을 무료로 해당 이전 슬라이드에서 보여드렸던 곳에서 다운로드를 해서 온라인 상에서 접속을 해서 각각 수입자 정보, 수출자 정보, 그다음에 수출하고자 하는 제품의 프로덕트 코드 관련된 모든 정보 사항을 기재를 해당 폼에 작성을 해서 서밋 버튼을 누르시게 됩니다. 기존엔 그러면 어땠냐? 기존에 이제 마스크를 좀 보여드릴게요. 마스크가 예를 들면 페이스 마스크인데 제너럴로 퍼블릭 퍼스널하게 사용할 수 있는 제품들. 이 제품들은 지금 현재 어떻게 됐냐면 enforcement discretion이라고 해서 재량적으로 집행이 허용되겠다라는 의미가 담겨져 있습니다. 그래서 해당 제품들은 예를 들면 또 이제 두 번째 서지컬 마스크들, 뭐 수술실에서 수술방에서 뭐 수술을 하다 보면은 이제 블러딩이 튈 수도 있기 때문에 마스크를 보호를 하게 되면 이제 프로텍트가 되는 기능성이 있습니다. 해당 디바이스의 경우는 일반 마스크라 하더라도 intended for use라고 하는 IFU에 따라서 마스크라도 수술용 마스크라고 이제 이름이 명칭이 붙게 되고 해당 마스크의 라벨에서는 우리가 수술용이라고 또 클레임을 기재를 하게 되어 있죠. 이런 경우는 디바이스에선 클래스 2에 해당합니다. 클래스 2에 해당을 하게 되고 이제 엔고 레스퍼레이터 같은 경우는 서미션 타입이 510K 면제 대상입니다. 면제 대상이고 규정상의 넘버가 878.4 이렇게 시작하는 번호로 기재가 되어져 있습니다. 또한 이제 클래스가 2로 되어져 있고 GMP exempt하고 이제 물음표가 되어 있는데 no라고 되어져 있죠. 이게 가이드라인이에요. 그러면
GMP 면제 대상입니까? 아니다. GMP에 대해서는 대상이 된다. 해당 제품을 생산하는 기업의 경우는. 그 기존 제품들, 기존 규제상에서 이제 가운 제품들은 non-surgical 가운이라고 해서 수술실에서 사용하지 않는 제품의 가운의 경우는 이제 올공개 면제 대상이었고, 디바이스 클래스는 1등급이었습니다. 그리고 GMP 면제되느냐? 면제된다라고 예스가 표기가 되어 있죠. 이제 이렇게 읽으시는 거예요. 서지컬 가운이다. 근데 수술실에서 입는 가운이다. 그래서 블러딩이 와도 프로텍트가 돼서 2차 감염이 되지 않도록 되는 수술실에서 입는 가운의 경우는 디바이스 클래스가 2등급으로 들어가지고 510K 대상이다. 이제 이거는 기존 규제를 설명을 드리려고 이제 비교를 하기 위해서 좀 보여드리는 거예요. 기존에는 이제 아이솔레이션 가운이라고 해서 해당 510K의 대상 제품이고, 해당 제품의 경우도 이제 디바이스 클래스에서는 2등급이고, GMP가 면제가 되냐? 면제되지 않는다라는 가운이라고 해서 다 그 전체를 아우를 수 있는 가운이 아니라 사용하는 장소와 그다음에 사용하는 목적에 따라 그 기능성을 또 담고 있고, 기능성에 따라서 제출해야 되는 서류 목록이 또 다르기 때문에, 그럼 이걸 어떻게 제출해야 되냐? 그런 것들도 좀 설명을 드리도록 할게요. 순차적으로. 그 이후에서 그러면 승인을 어떤 품목까지는 해줬냐? 그야말로 긴급 승인입니다. 기존에 우리가 FDA 의료기기로서 제출을 했을 때에 들어가져야 되는 제출 문서 범위를 생략하고 간소화해서 좀 더 빠르게 승인을 하고 통과를 시켜주겠다라는 게 주 목적이거든요. 그렇기 때문에 이제 해당 품목이 우리가 수출하고자 하는 품목하고 맞는지를 보셔야 돼요. 그래서 왼쪽에 이제 보이는 표를 보면 EUA 승인 제품 목록이 있습니다. 그래서 non-NIOSH에서 어플됐던 레스퍼레이터, 80QKC, 페이스 실드, 벤틸레이터들, 내지 인퓨전 펌프 이런 것들이 해당 품목이 되어져 있는데, 현재 EU에서 승인받은 품목 조건상의 특정 제품 리스트가 이렇게 그 FDA 사이트에서 업데이트가 되어 있는데, 저희가 5월 19일자로 PPE 제품을 확인해 봤더니 총 12개 회사의 제품이 업로드가 되어져 있고, 해당 회사에서 제조사에서 생산된 제품의 경우는 미국 내로 수입이 가능하다. CBP상에서 AC 그 폼만 제출을 하면 쉽게 통관이 가능하다. 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 이제 뭐냐? NIOSH는 미국 국립산업안전보건연구원의 승인을 얻지 않은, 즉 일회용 공기정화 마스크를 수입을 한다라고 하면 수입 국가별로 있습니다. 뭐 오스트리아, 브라질산, 유럽산, 일본산, 한국산, 멕시코산 이렇게 표를 보실 수 있고, 한국산의 경우는 다음에 퍼포먼스 스탠다드라고 해서 기능성 규제 사항에 대한 요건입니다. KM OEL의 2017의 64 기준 사항을 충족한 것 중에 스페셜 퍼스트에 해당한다면 스탠다드 가이던스 다큐멘테이션을 포샤의 가이드 요거를 따라 제출하면 10보다 프로텍션 팩터가 작은 경우는 yes, 해당 제품을 수입할 수 있다. 이렇게 읽으시는 거예요. 그래서 또는 그러면 국내에서 받은 인증이 이게 없습니다. 그러면 국내에서 생산을 했습니다. 그러면 또 다른 인증을 받았는데 그 제품을 우리가 미국으로 수출을 하려고 하는데 가능합니까? 가능합니다. 가능한 경우는 어느 국가의 인증이 가능하냐면 유럽에서 받았던 CE 마크라던가 내지는 호주에서 받았던 ARTG라고 하는 의료기기에 해당하는 제품 인증, 내지는 헬스 캐나다 라이센스, 내지는 일본의 PMDA에 해당하는 인증을 받는다면 해당 제품들이 미국에서도 수입이 가능합니다. 자, 국립산업안전보건연구원이라고 하는 NIOSH에서 승인을 얻지 않은 일회용 공기정화 마스크를 일단 미국으로 우리가 수입을 하겠다. 그러면 어떻게 해야 되냐? 그 네모 박스 안에 빨간색으로 표시해드린 것처럼 조건에 부합하는 마스크 제조업체는 이메일로 수입 승인 요청을 할 수 있습니다. 별도로 뭔가 거대하게 프로시저를 거치지 않고 간단하게 신청 이메일 주소 기재해드린 곳으로 제출 정보는 제조업체명, 설명드렸듯이 제품을 생산하는 공장에 대한 업체명입니다. 만약에 우리가 수출하려고 하는 곳의 이름이 예를 들면 무역키타다. 무역키타가 우리가 수출하겠다. 그런데 우리 공장은 중국키타다. 그러면 제조업체명은 무역키타가 아니라 중국키타라고 하는 해당 제품을 생산하는 공장의 업체명을 기재하셔야 돼요. 그리고 해당 제품의 모델 넘버, 그리고 성능에 해당하는 기준이나 이 전 슬라이드에서 설명드렸듯이 뭐 호주에서 받았던 인증이라던가 내지는 헬스 캐나다에서 받았던 인증이라던가 이와 같이
타 국가에서 받았던 인증에 대한 근거 자료를 같이 제출하게 되고 또 현재 응급상황 기간 동안 얼마큼 사용을 할 것이다 라고 하는 수입 예정인 물량에 대해서도 폴캐스트를 같이 기재를 하도록 하게 되어 있습니다. 그리고 해당 제품이 긴급 승인이긴 하지만 제출 범위가 많이 간소화됐다 하더라도 해당 제품이 명확하게 소비자로 하여금 인지할 수 있도록 제품에 대한 의료기기상의 라벨링을 최소한의 요구사항을 만족하고 있습니다. 내지는 OTC 제품이다 이러면 이전 그 변호사님께서 설명해 주셨던 것처럼 FDA 사이트에 OTC에 준하는 라벨링 레귤레이션 대신에 가이드라인이 있습니다. 해당하는 샘플들과 우리 제품의 사양이 충족하도록 기재를 하셔야 하고 자, 그래서 EUA가 수입 승인이 완료된 제조사 목록을 봤더니 저희가 FDA 사이트에서 들어가서 봤더니 한국에서 생산된 기업들 중에 3M이라고 하는 제조사의 경우에 레스퍼레이터 이 메디컬에 해당하는 제품 중에 이제 8882에 해당하는 카테고리가 승인이 돼서 이제 수입을 할 수가 있습니다. 그 어떻게 제출하냐? 이 빨간색으로 체크박스 해드렸던 부분을 이메일로 제출을 하면 됩니다. 간단합니다. 그러면 우리 제품들이 주로 중국 기타에서 생산을 많이 합니다. 우리는 무역 기타라고 하는 수출자인데 내지는 우리는 중국에 공장이 있고 중국에서 바로 미국으로 수출하려고 합니다 하는 경우입니다. 그런 경우는 중국에서 마스크를 생산을 한다. 해당 기업이 이 국립산업안전보건연구원이라고 하는 NIOSH의 승인된 마스크를 적어도 한 개 이상 생산하는 제조업체만 가능합니다. 또는 미국 FDA에서 확인 가능한 중국 이외의 다른 기관, 즉 뭐 호주라던가 헬스캐나다라던가 일본의 NMPA, 재팬 PMA라던가 이런 인증을 획득한 경우는 또 가능합니다. 또 NMPA에서 승인됐고, NMPA는 이제 중국 위생허가 식약감독이죠. 예. 중국 위생허가 당국인 NMPA에서 승인이 됐고, FDA에서도 의해서 검증이 가능했다. 이런 경우는 또 수출을 하실 수가 있습니다. 내지는 이 FDA에서 검증된 성능, 퍼포먼스에 해당하는 가이던스가 있는데 그에 따른 보고서가 있어서 2020년 4월 3일 기준으로 어펜딕스 A라고 하는 항목에 등록이 되어져 있는 경우는 EUA의 승인의 조건에 충족을 합니다. 그럼 어떻게 제출을 하냐? 해당하는 이메일 주소가 있죠. 이메일 주소에 메일 제목상에는 FFRS Made in China라고 이렇게 기재를 합니다. 그리고 별도로 우리는 또 추가 우리 기업명의 정보를 기재하고 싶다 하실 수도 있겠지만 저 이름으로 기재를 해야 그쪽 담당하는 부서에서만 해당 제품들을 빠르게 리뷰하고 문제가 없다라고 하면 승인해 주실 수가 있거든요. 메일 제목 저렇게 기재를 하셔야 되고 크리에이션 넘버 1, 2번, 2번, 3번 중에서 우리가 가지고 있는 제출 목록을 한번 확인을 해보시고 1번에 해당하는지 2번에 해당하는 문서가 있는지를 보시고 파일 첨부를 하신 다음에 제출을 하시면 현재로서는 지금 한 75개 품목 정도가 5월 7일 기준으로 중국에서 생산을 했던 마스크인데 추가적인 자료를 계속해서 보완을 줬어요. 이제 FDA에서 EUA로 빨리 우리가 수입을 해주겠다 했는데 약 한 리스트가 75개 품목 정도가 리스트에서 삭제가 됐어요. 그 이유는 뭐냐면 제출을 하라고 했던 퍼포먼스에 해당하는 성능 보고서를 제출하지 않았거나 내지는 다음에 여러 가지 이런 조건을 충족하지 못했던 거예요. 기한 내에 이거 빨리 제출해라 했는데 보완을 처리하지 못해서 5월 7일부터 허가 리스트에서 삭제된 경우도 중국산 마스크의 경우는 있다라는 거 보여드렸습니다. 이제 해당 제품들이 예를 들면 비동력 공기정화 마스크 이렇게 생겼어요. 그죠? 필터링 페이스피스의 레스퍼레이터에 해당하는 FFRE 그 다음에 기타 동력식 공기정화 마스크 같은 경우는 42번 CFR 파트 84라고 하는 레귤레이션 규정에 따라서 승인을 받은 경우는 가능한데 이런 경우는 NIOSH에서 승인된 인공호흡기 제조업체가 경우는 FDA 제출할 필요가 없습니다. 이게 바로 긴급 사용 승인이죠. 별도로 제출할 필요가 없다. 허가 기간이 만료됐다 하더라도 별도 신청할 필요 없이 판매할 수 있다라고. 이게 언제까지 가능하냐? 현재로서는 저도 제가 이제 법을 담당하거나 만드는 사람이 아니기 때문에 알 수는 없지만 코비드-19이 지금 현재로서는 계속 뭔가 2차 유행이 좀 올 가을에 또 있을 거라고 예상을 하긴 하는데 그렇지 않을 거라 가정을 하고 한시적이 되지 않을까 싶습니다. 템포러리. 그러면 이제 긴급 사용 승인 중에서도 비대상 품목이 있습니다. 그 비대상 품목이 뭐냐면
재량 집행 정책이 허용된 경우인데 미국에서 enforcement discretion이라고 해서 가이드를 내드렸어요. 그래서 동일하게 CBP상의 AC 시스템상에서 통관 관련된 정보만 제출을 하면 별도의 승인이 필요하지 않고 해당 제품들을 수입할 수 있다는 가정인데 이때 사용해야 되는 제품의 이 재량 집행이 가능한 사용 코드는 081.006으로 된 HS 코드랑은 다릅니다. Intended Use 코드가 081.006에 해당하는 가이드라인이고 FDA의 제품 코드 자체를 아까 이전에 설명드렸던 슬라이드상에 마스크라 하더라도 종류가 3가지가 있습니다. 사용 목적에 따라 다르고 또 그 사용 목적과 사용할 수 있는 기능, 펑션에 따라서도 퍼포먼스에 따라서도 다른 제품들인데 그 식약 코드의 제품 코드를 확인한 다음에 동일하게 등록인지 리스팅인지 수판전 신고 등인지 이런 것들은 그냥 선택적으로 우리 다 해당 사항이 아마 없을 수 있겠죠. 그러면 재량 집행 정책이 어떤 것들이 가능합니까? 라는 목록들이 있어요. 12개 정도의 품목 리스트들이 있는데 원격으로 열 화상 시스템이라던가 내지는 뭐 안과 평가할 때 모니터링 장치라던가 주입 펌프나 액세서리, 정신장애 치료를 위해서 디지털 건강장치, 체온계, 그다음에 제일 많이 수출 시에 저희가 이제 트레이드 SOS 1566에 5114로 많이 문의하시는 것들이 의료용 가운이나 의류 내지는 장갑 내지는 마스크 제품들이 가장 많은데 해당 제품들도 12개 품목 리스트의 재량 집행 정책으로 발표된 목록에 들어가져 있습니다. 그 외에 진단 키트도 들어가져 있습니다. 그럼 재량 집행 정책이 지침으로 발표된 가이드라인은 예를 들면 이제 맨 첫 슬라이드에서 보여드렸던 것과 같이 가운 내지는 의류 그리고 마스크 제품들이 있는데 이때 주의하셔야 되는 게 가운이나 의류 중에서도 종류가 상당히 많이 있습니다. 프로 코드에 따라서도 다르고 클래스에 따라서도 exempt라고 되어져 있는 거는 이제 510K 면제 대상이다. 의료기기 1등급에 준하나 등록 대상 비대상이다라고 이제 읽는 거예요. 클래스는. 그다음에 21 CFR에 뭔가 880에 6205, 6250 이렇게 클래시피케이션 레귤레이션은 각 해당하는 품목당 디바이스 타입별 의료기기에 해당하는 규정 넘버입니다. 그래서 해당 규정만 타이핑을 FDA 사이트의 돋보기 모양에 해당 규정 넘버만 클릭을 하더라도 디바이스 타입과 해당하는 프로덕트 코드와 클래시피케이션에 대해서 상세하게 우리가 우리 화면상에서 온라인상에서 모니터링을 하실 수가 있습니다. 긴급 승인은 해당되지는 않지만 재량 집행으로 가능하지 않은 게 있어요. 마스크 품목 중에서도. 우측에 있는 보여드리는 제품 중에 뭔가 휴미디파이어라던가 마스크인데 아너스테틱에 해당하는 가스를 뭔가 주입해 준다던가 마스크지만 옥시즌을 준다던가 하는 이런 마스크 품목들은 재량 집행 적용되는 마스크 왼쪽에 보여지는 화면상의 마스크 품목들과 같이 허용되지 않는다는 거 그렇게 주의해서 보시면 됩니다. 그럼 이걸 어떻게 제출해야 되냐? 사이트에 접속을 합니다. 이 어세스 데이터인데 일단 간단하게 설명드리면 FDA 홈페이지 www.fda.gov 사이트를 접속을 하면 FDA 홈페이지 상에서 메디컬 디바이스라고 하는 클릭할 수 있는 탭이 텍스트가 보여집니다. 걔를 클릭을 하고 데이터베이스를 클릭하면 이 화면이 나와요. 이 화면 상에 서미션 타입이기 때문에 우리가 제출 타입입니다. 제출 타입 상에서 우리 거는 EUA에 해당하기 때문에 맨 하단에 있는 걔를 이건 이제 필드접에서 걔를 클릭을 하면 우측에 보여지는 해당하는 프로덕트의 클래시피케이션까지 확인하실 수가 있습니다. 다음은 엔포스먼트에 해당하는 디스크리션 규제 사항. 동일한 사이트에서 서미션 타입만 다시 하단으로 내리면 EUA 바로 위에 있는 엔포스먼트 디스크리션에 해당하는 카테고리가 나오게 되고 그에 따른 제품 등록을 클릭을 해서 제출해야 되는 문서 목록들을 확인할 수 있는데 그럼 뭐를 제출해야 되냐? 자, 일단 페이스 마스크나 서지컬 마스크를 일단 FDA 승인 절차가 없이 수입이 가능합니다. 수입이라는 건 미국에서 수입이 가능한데 관세도 확인해 보셔야겠죠? 일단 우리나라에서 적용되는 관세는 우리 제품의 경우는 7%. 그러면 뭐 중국에서 수출되는 경우라 그건 아마 중국 쪽에서 미국으로 수입되는 제품에 따라 관세율이 또 다르기 때문에 그런 부분들은 좀 확인을 해보셔야 될 것 같아요. 뭐 페이스 마스크라던가 페이스 쉴드라던가 엠보 레스퍼레이터라던가 이런 의료용이 아닌 페이스 마스크 이런 경우들은 제너럴 퍼포즈나 퍼스널 프로텍티브 유즈 내지는 인체 접촉 성분 이런 것들을 표기를 반드시 해주셔야 되고 이때 주의해야 되는 거는 해당 제품은 의료기기가 아닙니다.
치료를 해주는 의료기기가 아니기 때문에 메디컬 유즈 등에 해당하는 문구는 사용하실 수가 없습니다. 또 예를 들면 서지컬 마스크 중에서도 intended to provide liquid barrier protection 해주는 경우, 뭔가 블러드라던가 미립자 뭐 이런 그 액상을 차단을 해준다 이런 것들의 경우도 서지컬 마스크라고 표기는 하되 서지컬 마스크의 필터링 등의 기준을 충족해야지만 수출이 가능합니다. 제출해야 되는 서류 장에는 어떻게 제출하냐? 요거는 제가 영어라서 조금 읽는데 좀 오류가 있을 수도 있겠지만 제출해야 되는 미국에서 요구하는 원문을 그대로 가지고 온 거예요. 그래서 제너럴 인포메이션 A라고 되어 있죠. 이제 문서 목록입니다. 첫 번째 제너럴 인포메이션 이름 그리고 기업 위치, 플레이스 오브 비즈니스, 이메일 어드레스, 우리가 보내는 이메일 주소 기재하셔야겠죠. 그다음에 US에 만약에 현지에 우리가 직접 컨택을 할 수 있는, 왜냐면 국제번 번호 누르고 82번 한국 번호 누르고 우리한테 전화하지 않아요. 미국에서는. 전 세계를 다 상대하기 때문에. 그래서 현지에 US 에이전트가 있다. 그러면 그때 이제 컨택할 수 있는 인포메이션이라던가 내지는 제너럴 인포메이션, 제품상에 기재할 수 있는 브랜드 네임이나 모델 넘버 등을 같이 기재를 하시고 제품의 라벨링을 붙입니다. B에. 그다음에 C번에 해당하는 거는 현재 이 제품이 마케팅에서 어떤 규제사항으로 우리가 승인을 허가하고 판매할 수 있는지 내지는 해당하는 제품의 넘버를 기재하게 되어 있고 그다음에 21CFR의 820 또는 IS 13485라고 하는 의료기기 생산 품질 시스템에 해당하는 인증서가 만약에 있다. 그러면 해당 인증서도 같이 첨부를 합니다. 그리고 우리 제품의 경우는 이러이러한 프로텍션을 하고 있습니다. 우리 제품의 경우는 이런 필트레이션의 퍼포먼스를 갖고 있습니다 한다면 그에 따른 디바이스의 퍼포먼스 테스트, 시험 성적서가 있다면 그 자료도 같이 첨부합니다. 그리고 뭐 예를 들면 앵고 레스퍼레이터라 이렇다면 해당하는 플루이드 레지스턴스에 해당하는 테스트 성적서까지 같이 첨부합니다. 그러니까 첫 번째 A는 일반 정보, 그 다음에 제품에 대한 라벨링 정보, 그 다음에 규정과 관련된 관련 사항에 뭐 마케팅에서 허용할 수 있는 문구들, 그리고 해당 제품을 생산하는 의료기기 ISO 13485나 이에 준하는 21CFR 820을 준수했음을 확인할 수 있는 서류들. 만약에 뭐 ISO 13485가 없습니다. 이런 경우 어떻게 합니까? 하는데 디클라레이션 오브 컨포미티로 자가선언서로 국내에서 받은 의료기기 제조, 품질관리 시스템 인증서를 첨부하실 수도 있을 것 같습니다. 그 다음에 제품의 성능을 확인할 수 있는 시험 성적서 이렇게 항목들을 구비하셔서 제출을 합니다. 어디로? 그 아까 기재해드렸던 이메일 주소로. 그렇게 제출을 하면 FDA는 별도 승인 절차가 없이 해당 제품들은 국내에서 바로 긴급 승인을 해주겠다. 빨리 수입을 우리나라에서 해주겠다. 이런 목적을 담고 있기 때문에 수입을 하실 수가 있습니다. 설명을 이제 마지막으로 좀 드리자면 이제 그 외에 조금 이제 상세한 항목이긴 하지만 설명드렸듯이 그 가운도 종류가 3가지가 있었습니다. 그죠? 서지컬 가운도 있고 일반 가운도 있고 내지는 서지컬 아이솔레이션이라고 하는 가운도 있는데 해당 제품들의 경우는 안시, AAMI, PB70 레벨 3, 모더레이트 투 하이 베리어 이런 것들은 뭐냐면 해당 제품들의 성능을 확인할 수 있는 시험 규격입니다. 그래서 예를 들면 아주 미세한, 우리 눈에 보이지 않는 미세한 균이라던가 사실 코비드보다 더 위험한 이런 바이러스들이 병원 내에는 많이 존재하거든요. 그런 균들이 저런 서지컬 아이솔레이션 가운을 입었을 때 뭔가 뭐 암 환자를 수술한다든지 뭐 이럴 때 그 가운을 입었을 경우에는 의료진이 해당 그런 블러드의 노출로부터 내지는 균으로부터의 노출로부터 프로텍트 할 수 있다는 걸 확인할 수 있는 시험 규격 가이드라인입니다. 해당 규격 가이드라인에 대한 자료들, 그다음에 플레이머빌리티에 해당하는 스탠다드, 이제 16의 CFR 파트 1610 이런 것들 규정 넘버이기 때문에 규정 넘버를 들어가시면 그에 따른 시험 스탠다드를 확인하실 수가 있고 또 멸균에 해당하는 시험 자료 등을 같이 제출하실 수가 있습니다. 그리고 해당 제품들 라벨에 그럼 도대체 뭐뭐 기재를 해야 됩니까 하실 수도 있기 때문에 제품의 멸균 상태라던가 멸균인지 비멸균 대상인지 멸균 제품의 경우는 별도로 멸균 백에 포장이 되어져 있고 스테릴라이즈라도 되어져 있는 문구가 반드시 표기가 되어져야 되겠죠. 그리고 프로텍션 에즈 레벨이 등급에 따라서 다르기 때문에 뭐 레벨 3인지 2인지 이렇게 기재를 하실 수가 있고 플레이머빌리티에 해당하는 클래시피케이션 상에서도 클래스 1인지, 클래스 2인지 이렇게 라벨 인포메이션에 요구되는 영문 저희가 순서대로 기재해드렸던 이 사항들을
하나도 빠짐없이 다 기재하신 다음에 제출하시면 됩니다. 그럴 경우에. 그러니까 그야말로 지금 긴급 사용 승인은 FDA에서 뭔가 너희 제품이 안전하다, 너희 제품은 FDA로부터 승인을 했다라는 것을 담지 않고 해당 제품들을 우리 미국으로 빠르게 가급적 안정성이 확인된 상태에서 수입을 빨리 해주겠다라는 게 가장 큰 목적입니다. 그렇기 때문에 기업 내에서 특히 국내 업체분들이 준비하실 때 어디다 수출해야 되고, 어디다 제출을 해야 되고, 어떤 자료들을 제출해야 되는지에 대한 사항들로 좀 안내를 해드렸는데, 혹시 질문사항이 있으신 경우는 저희 무역협회 트레이드 SOS에 1566-5114 전화하시면 해외 인증 상담위원님하고 연결해주세요라고 하면 저희가 상담이 가능하고, 전 그래도 전화보다 일단 뵈야 될 것 같아요 하면 저희 트레이드 타워의 성우사무소 1층으로 방문해 주시면 실시간으로 제가 상담을 해드릴 수도 있고, 내지는 또 회사를 운영하고 있기 때문에 저희가 그래도 저희는 모르겠어요, 이거 컨설팅을 해주셨으면 좋겠습니다 하는 경우는 저희 한국GMP로 저희 웹사이트로 방문을 해주셔도 상담이 안내가 가능합니다. 도움이 되셨으면 좋겠는데요. 수출이 그나마 좀 많이 해드리려고 저희가 그 6월 1일부터는 과거에는 식약처에서 마스크를 한시적으로 제한을 했었습니다. 제한을 했었고, 그리고 해당 제품들을 이제 미국 정부에서 내지는 병원에서 사용하겠다 그러면 미국 정부에서 어느 정도 레터가 외교부로 들어와지거나 산자부로 들어와지는 레터에 대해서 무역협회로 다시 이관이 되면 무역협회 해외 마케팅 부서에서는 마스크를 생산하는 업체를 랜덤리 골라서 해당 기업에 얼마큼 보내, 이런 제량을 하고 있었지만 또 바뀌었습니다. 업체분들의 이제 애로사항, 어느 정도 이제 국내에 수급이 되고 있지 않습니까? 우리도 수출을 이때 빨리 달라고 할 때 보내야 되는데 계속해서 막고 있으면 나라에서 우리가 어떻게 수출합니까 하는 애로사항들을 반영을 해서 바뀐 규정은 어떤 규정이 있냐면 마스크를 생산하는 제조업체나 하기는 내지는 제조업체로부터 컨트랙이 되어져 있는 수출업자가 미국으로 내지는 그 외 나머지 지역의 해외로 수출이 가능하고 수출 면장도 가능합니다. 단 개수의 제한이 있어요. 하루의 생산량의 10%까지만 수출이 가능한데 만약에 저희는 100만 장을 오더를 받았습니다. 근데 저희는 하루 생산량이 뭐 10,000장입니다. 그러면 10,000장이 10%씩 약 열흘간을 생산을 해야지만 100만 장을 달성을 할 수 있겠죠. 수출하는 물량에 대해서. 그래서 수출하는 물량의 오더 받은 양을 우리가 1일 생산량의 기준으로 근거 삼아서, 그리고 생산한 양은 과거에 2020년 5월 말일까지 생산했던 제품은 안 되고요. 6월 1일자부터 생산했던 로트, 해당 기준만 10%씩 생산된 제품만 숫자를 카운팅해서 수출이 가능한 점, 그런 부분들도 인지하고 있으시면 될 것 같습니다. 또 마스크 중에서도 제가 이렇게 사용하고 있는 이 마스크는 필터레이션이 있는, 기능성이 있는 마스크입니다. 근데 기능성이 없는 패션 마스크다, 퍼블릭 마스크다, 이런 것들 수출하고 싶다 하시는 경우도 있는데, 이제 그런 것들은 공산품의 주장이기 때문에 관련 정보를 수입자가 제출을 하면 바로 해당 제품을 통관이 가능하도록 되어져 있습니다. 그러면 오늘 설명을 이렇게 마무리하는 걸로 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 김효진 위원님 좋은 말씀 감사합니다. 워낙 짧은 시간에 많은 내용을 전달해 드리려고 하다 보니까 말씀이 굉장히 빠르셨는데요. 딕션이 워낙 좋으셔가지고 이해하시는 데는 아무 문제가 없을 거라고 예상해 봅니다. 마지막으로 코리아 이노베이션 센터의 문정한 워싱턴 센터장님께서 FDA 긴급 사용 승인 지원 사업에 대해 간략히 소개해 주시겠습니다. 오늘 웨비나에 참석하신 많은 분들 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 저 KIC 워싱턴 DC 센터장 문정환입니다. 이렇게 무역협회를 통해서 강사로 초청받고 여러분들하고 이렇게 간접적으로나마 웨비나를 통해서 KIC 소개를 간단히 해드리고, 저희가 어떤 사업을 이번 코비드-19 지원을 하면서 어떤 사업을 했는지 소개를 좀 해드리고요. 케이스와 관련해서 획득 케이스와 관련해서 잠깐 한번 짚어보고 넘어가는 시간으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 우선 KIC는 여러분 또 생소하실 수도 있고 아시는 분도 있을 수 있으신데요. 저희는 과기부 산하의 연구재단의 소속으로 KIC의 기본 미션은 동부 지역 내 기술 사업화를 위한 플랫폼 제공을 하고 있고요. 대상 기업들은 글로벌 한국의 기술 기반 기업들 혹은
스타트업을 위한 현재 에코시스템을 제공하고 있습니다. 그래서 기본 목표로는 이제 스타트업 육성 또는 기술 사업화 또 그 간의 기술 이전 큰 목차로 사업을 진행하고 있고요. 슬로건으로는 저희가 We Innovate, Incubate and Integrate이라는 슬로건을 가지고 사업에 임하고 있습니다. 이 나머지 부분들은 저희 동부 중심의 KIC 프로그램들입니다. 그래서 저희가 스타트업이나 또 지금 코비드-19과 같이 어떤 기술력을 기반으로 진단키트라든지 PPE라든지 PPE 중에서도 디바이스, 이퀴프먼트 등으로 나눠질 수 있는데요. 그러한 기술과 제품을 가진 기업들을 현지에 진출시키고 사업화를 지원하는 것이 저희의 목적이라고 할 수 있고요. 활동을 통해서 저희가 얻고자 하는 것은 우리 기업들이 미국 시장에서 실질적인 성과를 낼 수 있는 그러한 기술 생태계 및 기술 크로스보더 플랫폼을 제공하는 게 저희의 역할입니다. 그래서 길게 제가 말씀을 드리는 얘기 KIC 소개보다는 저희가 이제 지원을 했던 지원 사업 지금 KIC가 지원하고 있는 지원 사업은요. 1차는 이미 진행이 됐습니다. 그래서 코비드-19 의료기술기업 지원 사업으로 진행을 했고요. 그래서 총 공고를 진행을 했고 지난 3월부터 3월 동안에 신청하는 기업들이 7개 기업이 신청을 해주셨습니다. 그래서 그 7개 기업을 이제 저희가 지원하고자 했던 내용들을 잠깐 설명하면 현지에 여러분들도 아시겠습니다만 FDA 이 승인과 관련해서 전문 CRO 그룹들이 있습니다. 회사들이죠. 이 회사들을 저희가 발굴을 해서 이 회사들을 통해서 애플리케이션 준비를 해드렸고 신청하는데 이제 이 컨설팅 CRO에서 발생하는 컨설팅 비용이 발생합니다. 그래서 그 비용이 보통은 일반적으로는 한 15,000불부터 20,000불 또는 뭐 더 많이 받는 곳도 있는데 어찌됐든 이 비용의 일부 약 5,000불 한도 내에서 저희가 사업 비용을 지원을 했습니다. 그래서 이후에 관련해서 전문가 멘토링이라든가 또는 FDA EUA 승인을 받고 난 다음에 제품 판매를 위한 미국 내 유통 또는 정부 조달업체 이런 쪽하고 기업 연결을 해드리기 위해서 동사업을 추진을 했고요. 관련해서 현재는 지금 동부 지역 내에 다수의 그 제품을 유통을 할 수 있거나 또는 정부 조달 업체를 발굴해서 리스트를 보유하고 현재는 기승인받은 기업을 위해서 사업을 진행하고 있습니다. 그래서 저희가 이번에 1차적으로 이 사업을 진행하는 과정에서 좀 파악을 했던 내용들과 관련해서 우리 이 웨비나 참가자분들하고 좀 공유 차원에서 자료를 좀 준비해 봤습니다. 앞서서 다양한 이제 법규라든지 규정이라든지 승인 절차들 이런 것들에 대해서 말씀을 해주셔서 뭐 FDA EUA라는 부분에 대해서는 좀 저희가 어느 정도 개괄적으로 이해는 되었다고 판단이 되어서 요거는 생략하고요. 그러면 과연 FDA EUA 프로세스는 어떻게 되느냐? 기업이 신청을 하면 한국에서 약간의 논란이 이제 몇 가지의 이제 단계별로 진행되는 상황이 있는데요. 이 상황들을 한번 검토를 해 보시면 여러분들이 앞으로 내가 이 코비드-19 FDA와 관련해서 FDA EUA 승인 절차를 밟는 데는 이렇게 진행이 되는 거구나 라고 이해를 하시기 위해서 저희가 도표화를 좀 해봤습니다. 우선 많은 부분들이 코비드-19 초기에 진단키트와 미국 내 진단키트의 부족 현상 때문에 혼선이 좀 있었습니다. 이게 뭐냐면 앞서 말한 제일 처음에 나와 있는 pre-EUA라는 과정입니다. 그러니까 이게 정규적인 EUA 프로세스에는 포함이 안 되는 절차입니다. 다만 이 과정은 그 자국 내에 미국 정부 자국 내에 미국 정부 또는 정부라 하면 연방 정부, 주정부, 시정부 이런 정부 기관들의 특별한 요청으로 지정된 제품에 대해서 EUA 승인 전에 번호를 부여받습니다.
요게 이제 pre-EUA 번호를 부여받는 제도입니다. 그래서 이거는 정식적인 어떤 FDA 절차는 아니고요. 정부가 후원하고 정부의 기관들 내에서 사용하겠다라는 특정한 상황이 있을 때에 번호를 부여해서 신청 서류를 검토를 하고 우선권을 부여해주는. 그러나 이 승인 받은 거는 시판이라든지 상용적인 어떤 유통이라든지 이건 불가합니다. 예, 이 점을 여러분들이 좀 아셔야 되는데요. 그래서 대부분 보면 주정부에서 우리 진단키트를 FDA, EUA 승인 없이 가져와서 사용하게 되는 과정에 이 pre-EUA라는 특별 조항이 있습니다. 이거는 전체적인 FDA 정규 프로세스는 아닙니다. EUA를 받기 위한 다만 특별 조항으로 마련이 되어 있는 지침이 마련이 되어 있는 상황이기 때문에 여러분 요 부분을 혼돈하시면 안 될 것 같습니다. 그래서 저희가 1차 사업을 진행하는 과정에 이렇게 이제 저희가 나머지 4단계 정도로 신청 절차, 기업 승인 절차를 밟아줬는데요. 신청한 기업들이 가지고 있는 이 신청 승인을 하기 위해서 저희가 현지 CRO들을 다수의 CRO들하고 미팅을 통해서 그 중에 가장 경험치가 높고 이전에 FDA, EUA 승인 절차를 통해서 획득해본 경험이 있는 미 동부 내에 있는 CRO를 저희가 선정을 했고요. 선정 과정에서 모든 기밀을 보호하기 위해서는 기업과 이 CRO 간에는 비밀 보호 또는 유지 서약서를 서명하게 했습니다. 그 과정에서 상호 간의 비밀 유지는 반드시 지켜야 되는 이 특수성 때문에 이 과정이 반드시 있었고요. 이 과정이 끝나면 이제 이 CRO에서 지정된 공유 폴더를 링크로 보내줍니다. 그러면 그 기업이 가지고 있는 아까 말씀하셔서 한국에서 준비할 수 있는 자료, 데이터들, 기업 속에서 라벨링 이러한 것들을 여기에 모든 것들을 다 파일을 업로드를 하게 됩니다. 그래서 CRO가 이런 자료를 가지고 EUA 승인을 할 때 가능성이 있는지 없는지 아니면 추가로 보완해야 할 서류는 있는지 없는지 이러한 부분을 한번 더 검토를 받고요. 그래서 그 다음에 기업과 나머지 이제 계약이 기업과 동분에 있는 CRO와의 계약이 이루어지게 됩니다. 그래서 저희 준비 계약과 관련해서 비용 발생이 전체적으로 사업 승인 획득을 위한 비용이 하게 되는데요. 그 과정에 저희가 전체 비용의 일부인 약 5천여 불 정도의 비용을 선지급해서 승인 사업이 진행될 수 있도록 지원하고 있습니다. 그래서 그 다음에는 이제 이러한 신청 준비, 그래서 패키지로 다 만들어서 아까 말씀드린 대로 레이블링도 중요하고 제품의 요약 자료도 중요하고 안전 관련 정보, 효과성 정보 이러한 기타 데이터 정보들이 다 포함이 된 이 패키지를 준비를 해서 FDA, EUA 템플릿을 작성을 하고요. 이 작성을 가지고 이 CRO가 미국에서 에이전트 역할을 해드립니다. 그 커뮤니케이션의 원활성과 신속성을 위해서 이 CRO가 미국 내에 에이전트 역할을 해주는 이런 역할을 하게 되고요. 그리고 마지막으로 최종 서류 검토 그리고 CRO가 커버레터를 작성해서 그 FDA의 EUA 신청서를 이메일로 제출하게 되고요. 보통은 대개는 저희 같은 경우에 보니까 FDA 상황에서는 2, 3일 정도의 서류 접수 확인서를 보내온다 하는데 약 한 3, 4, 요거보다 조금 더 오래 걸린 것 같습니다. 하루 이틀의 약간 변수는 있습니다. 하지만 어찌됐든 letter of acknowledgement 수령했다, 접수됐다라는 확인서는 일주일 안에 전달받았습니다. 그래서 그 전달받고 난 이후에 FDA에서 그 담당자가 정해지더라고요. 에이전트가. 그러니까 심사관이 정해지는 거죠. EUA 심사관. 그래서 그 에이전트가 정해지고 그 에이전트가 이제 담당 심사를 하면서 추가 보완 서류들 또는 추가 데이터들
이러한 것들을 요청하게 돼 있습니다. 그래서 이따가 저희가 좀 상세한 설명을 해드리겠습니다만 첫 번째 케이스 승인받은 케이스에서도 약 2번의 서류 보완 또 전 자료 보완 요청이 있었습니다. 그래서 그 과정이 다 끝나고 나면 Letter of Authorization이라는 EUA 승인서를 수령하시게 됩니다. 그래서 EUA 승인서는 통상적으로 15일 안에 승인서를 받을 수 있는데요. 근데 이 승인서, 이제 규정상으로는 15일 이내 FDA EUA 승인을 하겠다라고 되어 있지만 지금 굉장히 많은 기업들이 특히 진단키트와 관련해서는 적체 현상이 있어서 승인 신청을 하도 많이 해놔서 적체 현상이 있어서 지금 같은 경우에는 저희가 첫 번째 케이스 했을 때는 약 6주가 걸렸습니다. 3월달 세 번째 주에 저희가 신청을 했는데 5월 11일 날 승인을 받게 돼서 뭐 기간으로 보면 약 6주 또는 7주 이런 시간이 걸렸는데 그게 이제 아까 말씀드린 대로 자료 보완 요청이 있었고요. 데이터. 그리고 또 한 가지 아까 말씀드리지만 그 레이블링에 대한 워드 체인지, 그 문구 수정안 이런 것도 있어서 요게 한 번에 그 보통의 이 수정 보완 또는 요청 사항이 있을 때는요. 요구 사항이 있을 때는 약 일주일에서 열흘 정도의 시간이 딜레이가 되더라고요. 그래서 요 점들 여러분들 잘 유념해 주시면 그 시간을 줄이는 게 굉장히 여러분들 EUA 승인을 획득하는데 시간적인 절약을 가져가실 수 있다 보여집니다. 그래서 일단 주요 성과 1차 사업을 저희가 진행했는데 총 아까 말씀드린 대로 총 7개사가 지원을 했고요. 그 중에서 한 4개사 정도는 본인 회사가 직접 승인 신청을 하겠다 또는 뭐 기타 여러 가지 이유 또는 사유들로 중도에서 포기 의사를 말씀하셨고 현재 저희가 지원하고 있는 기업은 총 3개 기업입니다. 그 중에서 승인을 획득한 기업은 원드롭이라는 2017년에 설립된 아주 크지 않은 기업이긴 한데 신청 과정에 굉장히 긴밀한 자료 업데이트라든지 보완 자료라든지 이거를 굉장히 신속히 대응을 해서 중국에는 5월 11일부로 FDA EUA 승인을 획득하게 됐습니다. 그리고 마찬가지로 3월 달 넷째 주에 한국 진단키트 기업인 P사 그리고 M사에 대한 FDA EUA 승인을 신청을 절차를 밟았고요. 지금 이 두 기업에 대해서 심사관도 정해졌고 전체 이 제품과 이 제품과 데이터들에 대해서 심사가 진행 중입니다. 그래서 저희 예상으로는 6월달 둘째 주 안으로 승인이 나오지 않을까라고 예측하고 있습니다. 그래서 이러한 지원 활동을 승인을 위해서 저희가 지원 활동을 하고요. 두 번째로 저희가 여러분들하고 좀 이런 신청 기업들이 FDA EUA 승인을 받게 되면 가장 큰 문제가 국내에서 그러니까 미국 내에서 유통입니다. 물론 한국 기업들은 한국 내에서 수출을 하고서는 미국에 있는 유통사들에게 요거를 인수인계를 하면 되겠지만 수출을 하면은 이제 FOB든 CIF든 결정을 하셔서 진행을 하게 되는 경우겠는데 미국 내 유통사들을 찾기가 그렇게 쉽지가 않습니다. 그래서 저희들이 이미 민간으로는 한 2-3곳 또는 3곳 하고 정부 조달 시장에 납품이 가능한 업체 1곳 하고 해서 현재 승인받은 기업에 한해서 우선 유통이 가능해질 수 있고 납품이 가능해질 수 있도록 협의를 진행하고 있습니다. 그리고 저희가 또 한번 말씀드리겠지만 이에 이제 그 1차 사업 지원 사업은 이미 이제 종결이 됐고 지원 3개사로 확정이 돼서 진행이 되었고요. 그래서 저희가 지금 과기부하고 연구재단을 통해서 요 2차 사업을 지금 진행하고 있습니다. 그래서 이 2차 산업은 진단키트도 물론 포함이 되겠지만
현재 상황에서는 이 PPE에 아주 장기적으로 이 그 PPE들이 많이 필요한 상황입니다. 미국이. 오늘 현재로 확진자가 약 180여만 명, 180여만 명입니다. 그리고 사망자는 10만 명이 넘은 상황입니다. 그래서 이게 정부 측에서는 저희 미국에서 바라봤을 때는 좀 중장기적으로 갈 수도 있지 않을까 해서 아무래도 이 PPE에 대한 수요가 높아질 듯 싶습니다. 그래서 저희가 그 6월 이제 어저께부터 사업을 이제 지원 사업을 진행하기로 했는데요. 최종 그 사업과 관련해서 승인은 과기부에서 이제 승인을 하게 되는데, 그 승인이 이제 이번 주 안으로 오늘 한국 시간으로는 내일이나 모레쯤에 나게 될 것 같고요. 그래서 그러면 저희가 이제 공고문을 게재해서 신청 기업들을 모집을 하게 됩니다. 그래서 신청 기업들이 모집이 되면 한국에 계시는 선정 절차가 있어서 그 선정 절차에는 약 그 심사위원 한국에 계신 5분이 전문가분들이 심사를 해서 최종 5개사 정도 또는 많게는 7개사 정도를 저희가 선정해서 추가 지원을 할 내용입니다. 지원 방식은 1차 사업과 똑같습니다. 현지 CRO, 애플리케이션 작성, 신청서 작성, 그리고 비용 일부 지원, 그리고 승인 이후에 FDA 승인 획득 이후에 현지 유통망과의 사업이 유통을 위해서 사업 연결, 그리고 납품이 가능하도록 지원해준 행정처리 업무를 하겠습니다. 예, 시간이 많이 지난 관계상 이 정도로 그냥 대략 개괄적으로 말씀을 드리고요. 좀 더 그 자세한 상황이나 또는 지원 절차가 궁금하신 분들은 저희 그 KIC의 한봉준 팀장 지금 웨비나에 참석하고 있습니다. 이메일 가지고 계시다요. 연락을 주시면 저희들이 그에 대한 답변을 드리겠고요. 조만간 저희 그 KIC 웹사이트에도 동사업에 대한 공고문이 게재될 것입니다. 그래서 저희 웹사이트 한번 방문해 보시는 것도 추천드립니다. 그래서 www.kicdc.org입니다. 예. 그래서 이 웹사이트도 저희 한번 방문하셔서 공고문에 대한 게재가 됐는지 확인 바라고요. 가능하나 많은 기업이 신청을 하셔서 지원을 받으시면 좋겠다 이렇게 생각하고 있습니다. 너무 시간이 지체된 관계로 자세한 또는 궁금하신 사항들은 추가 질문 시간에 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 이상으로 발표를 모두 마치겠습니다. 안내드린 대로 Q&A 세션을 진행하도록 하겠습니다. 질문사항을 채팅창에 남겨주시면 내용을 확인하여 연사분들께서 답변할 수 있도록 하겠습니다. 참고로 금일 동영상은 무역협회 홈페이지에 저희가 다음 주 초 정도에 올려놓을 예정이고요. 개별 연사분들의 발표 자료는 송부해드리지 못하는 점은 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 그리고 그 개별 연사분들의 그 이메일 주소가 저희 동영상에 같이 포함되어 있으니까요. 혹시 개별적으로 좀 궁금하신 사항, 물론 이제 좀 간단하신 사항 같은 경우는 뭐 이메일로 문의를 하시면 오늘 세미나에 참석하셨던 분들에 한해서는 아마 답변을 해주시리라 예상을 해보고요. 만약에 뭐 좀 전문적이거나 디테일한 그 내용이 필요하실 경우에는 좀 전문적으로 자문 받으시기를 추천드립니다. 그리고 기존에 올라왔던 그 질문 사항 중에 EUA 허가 승인 조건, 익스비션 1 조건은 어떤 것이냐에 대해서는 아까 저희 김효진 위원님께서 말씀하신 내용 중에 답이 있었다라고 충분히 생각이 들고요. 그 다음에 멸균기 제조업체도 KIC 지원 사업 신청이 가능하냐에 대해서 우리 문 센터장님께서 좀 답변을 좀 해주시기 바랍니다. 예, 어떤 업체요? 멸균기 제조업체입니다. 멸균기요? 네네. 예. 요번에 저 2차 사업 공고가 올라가면 일단 신청을 해 보시고요. 그 선정은 저희가 하는 게 아니고 한국에 계신 이제 심사위원 5인들께서 결정하시기 때문에 도전해 보시는 것도 의미가 있다 봅니다. 센터장님, 한 가지 질문이 더 들어와 있는데요.
네. KIC에서 의료 네. 관련해서 미국 현지 투자처와 연결해주는 사업도 하고 있는지 좀 여쭤보셨네요. 그 사업은 별도로 저희가 진행을 하고 있습니다. 그래서 사실은 올해는 그러니까 KIC 가부텍이라 해서 정부 시장에 진입하기 위한 그 기술 사업화 프로그램이 있습니다. 근데 그 중에 투자자들과의 매칭 서비스도 제공을 할 예정이거든요. 그런데 특별하게 어떤 투자자들과의 미팅이나 이런 게 필요하시다 하면 저희 쪽으로 연락을 주시면 가능한 한 매칭을 해보도록 노력하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 지금 뭐 시간이 많이 경과돼서 뭐 이 정도로 Q&A 세션을 마치도록 하겠고요. 혹시 추후에도 더 궁금하신 사항이 있으시면 저희 뭐 각 연사분들이나 아니면 저희 무역협회로 연락을 주시면 성실히 답변을 드리도록 하겠습니다. 오늘의 세미나가 우리 의료용품이 대미 시장 진출에 조금이나마 도움이 되기를 바라며 이상으로 설명회를 모두 마치겠습니다. 늦은 시간까지 함께해 주신 미국 측 연사분들과 끝까지 참석해 주신 기업 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 감사합니다.